सतगुरु धन श्री गुरु अर्जुन देव महाराज गुरदेव पातशाह का प्रकाश 15 अप्रैल 1563 के अंदर गोविंदवाल की धरती पर होया। गुरदेव गुरु अर्जुन देव महाराज के पिता सतगुरु धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह और माता भानी जी की कुख तो आप जी ने अवतार धारण किया। गुरदेव पातशाह के परथाए भट्ट साहबाना ने बड़े प्यारे बचन किए ने। वो आखते ने कि धन गुरु अर्जुन देव पातशाह तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ कि सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज तुसी जन्म तो ही गुरमत की पछाण की है। और सतगुरु महाराज ने जनमत तो भाव जन्म तो गुरमत की पछाण तां कीती कि सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज नूं विरासत दे विच देखो सिक्खी दी फुलवाड़ी प्राप्त हुई है गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज नूं कि गुरमत दी सोझी और सिक्खी सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज नूं अपने घर तो मिली है। पहले गुरु साहबान गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके गुरु रामदास सच्चे पातशाह तक सनातन धर्म का प्रभाव रहा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह धुर दरगाह तो मालिक का रूप ने गुरु प्रगट होए ने, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह के पिता जी सत्कारयोग मेहता कालू जी वो अपने घर के अंदर सनातन धर्म दीयां मर्यादा जड़ियां ने वो निभाते ने। जदों धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह की गल करते हाँ तो पहला जीवन भाई लहणा जी का उस घर के अंदर भी सनातन धर्म का प्रभाव है। भाई लहणा जी देवी के स्थान वास्ते हर 6 महीने बाद जाते ने। सनातन धर्म का प्रभाव भाई लहणा जी के जीवन के विच है। गुरु बनने तो पहला जदों धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की गल करते हाँ, धन गुरु अमरदास महाराज 62 साल की उम्र दे विच गुरु अंगद देव महाराज की शरण च आए। 62 साल तो लैके 74 साल तक 12 साल की अणथक सेवा करके गुरता गति पर विराजमान हुए, जिसनों कह लीए कि धन गुरु अमरदास महाराज दे विच भी जो घर दे च मर्यादा ने वो सनातन धर्म दियां ने। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह भाई जेठा जी जिन्हां दा जन्म होया लाहौर की धरती उपर ते पिता हरिदास जी माता दया कौर जी सनातन धर्म नूं मनण वाले ने। पर पहली बार सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जिन्हां दा प्रकाश जे गोविंदवाल की धरती पर होया ते उस वेले गुरु ने सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जो रिश्ते अंदर नाना लगते ने और सिक्खी दी दात गुरमत की सोझी जड़ी है वो माता भानी जी कोलों पिता सतगुरु गुरु रामदास जी कोलों और सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी कोलों प्राप्त हुई। क्योंकि 11 साल गोविंदवाल की धरती धन गुरु अमरदास महाराज जी की गोद के अंदर गुरु अर्जुन देव महाराज ने निग माणिया ते गुरमत का फलसफा जड़ा है गुरमत की सोझी जड़ी है उन्होंने वो प्राप्त की। ते भट्ट साहबान तां ही आखदे ने तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ। साध संगत इस्लाम धर्म दे विच बच्चा जदों तकरीबन 4.5-5 साल का हो जाता है ना, उन्होंने अपने मदरसियां दे विच मस्जिदां दे विच अपनी लैंगवेज सिखाण दा उपराला किया जाता है। उन्होंने अपनी भाषा अपनी लैंगवेज सिखाई जाती है। इस काम तो अज असी अवेसले हाँ कि ना तो सानू गुरमुखी पढ़नी और ना ही बोलनी आती है। क्योंकि सानू वो जो गुड़ती मिली सी बजुर्गों की अज वो बच्चे भावें मैं कहता हाँ कि सारिया लैंगवेज बच्चे सीखण, पर उसके नाल नाल जे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज नूं पढ़ना है, जे गुर इतिहास नूं जानना है तो सानू गुरमुखी पंजाबी बोलनी और पढ़नी लाजमी आनी चाहिए है। ताही असी भावें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज होर भाषा के अंदर भी लिखे हुए ने,
ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵੇਟ ਸਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਤਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੇਚਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਆ। ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕੀ ਨਿਆਈ, ਤਿਰਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਦਾ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕਢਵਾ ਲਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸਿਰ ਜੋਗ ਕਰੀ, ਫੁਨ ਬੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾੜਿਓ, ਏਕ ਘਰੀ ਮਥਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹੇ ਧਰੇ। ਕਿ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਗੜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ,
ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੜਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਰਸਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਡਾਲੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ 4 ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਪਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੌਥਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ, ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਚਾਰ ਭਗਤ ਹੋਰ ਆਏ ਸਨ, ਕਾन्हा ਜੀ, ਪੀਲੂ ਜੀ, ਛੱਜੂ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾन्हे ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਗਾਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ਤੇ ਕਾन्हा ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾन्हा ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਆਏ ਪੀਲੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤਉ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਏ ਛੱਜੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਭਲੇ ਜੋ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਿ ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਾ। ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅਲੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਿਰਟਾ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਿਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2218 ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਵਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।